What is hypersensitivity? সামনের সপ্তাহে আমি যেটুকু ইমিউনোলজি পড়া হয়েছে সেটুকুর ওপরে একটা ক্লাস টেস্ট নেব, আর যদি কেউ সেটা না অ্যাটেন্ড করে তাহলে তার ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টটা 0 করে ডিন স্যারের কাছে পাঠিয়ে দেবো। সুতরাং পালাবার কোনো পথ নেই। না বুঝিস 100 বার জ্বালাতন কর, আমাদের কোনো জ্বালাতন আমাদের হয় না। যদি আসিস চেষ্টা করব বোঝাবার, গাইড করার, কিন্তু অ্যাভয়েড করলে চলবে না। ইমিউনোলজি না বুঝলে একদম চলবে না। হ্যাঁ, তাহলে আমরা তো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশনটা এখনো পড়িনি, কিন্তু যেটা হচ্ছে নানা রকমের অ্যান্টিজেন, তো এইটুকু আমরা জানি যে অ্যান্টিজেনটা স্পেসিফিক্যালি অবজারভেবল ম্যানারে they bind with the antibody. So there are different types of antigen antibody reaction. On the next Wednesday you will learn how we do the antigen antibody reactions for diagnostic purposes in our laboratory. তাহলে কত রকমের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন আছে এবং সেটা আমরা কিভাবে এলিসিট করি সেটা আমরা নেক্সট উইকে পড়বো। কিন্তু তার আগে যেটা হচ্ছে যে এইটুকু আমি জানতে চাই, the person who is not understanding Bengali, who is that? Please raise your hand. I just want to know from you that till the classes, lecture classes which has been taken in immunology, what is the part you have not understood? Have you understood what is antigen? Yes or no? Okay. Then have you understood? Yesterday you have not attended the class. The supply student, they have been asked to attend the classes. So why you have? You didn't have supply. So why you have not? Then you have attended the previous class. So you must be knowing what is antibody, what is the classification of antibody, and which type of reaction they are used. Okay. So that is easier for you, and also you have attended the class of hypersensitivity issue. So the person who have not attended the classes of hypersensitivity, today is the revision for that normal antigen antibody, what they serve, harm to our body or protect our body? Protect our body from the offending agent. Okay. But sometimes there is some exaggerated reaction which sometimes causes harm to our body. So that is called hypersensitivity. তোমাদের ভাষায় আমরা আগে কখনো ছোটবেলায় শুনিনি, তোমরা খুব বলো এই হাইপার হয়ে যাবি না। ওকে, তার মানে বাড়াবাড়ি করে ফেলিস না, তাই তো? সো এটাও তাই যে ওরাও control lose করে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, and that in turn they harm to our body. There are different kinds of hypersensitivity reactions. So that is the definition, because it is very, very important from the examination point of view that hypersensitivity reaction is an inappropriate or exaggerated immunological reaction to a typically harmless antigen that leads to tissue damage, extensive tissue damage, and that it is an acute condition. So 1963 তে তোমরা তো জন্মাওইনি, তোমাদের বাবা মারাও অনেক ক্ষেত্রে জন্মায়নি, তাই না? In 1963 দেখো, তখন সায়েন্টিস্টরা কিন্তু এইটাকে পুরোপুরি বের করে ফেলেছেন এবং ক্লাসিফাইও করেছেন। 1963 তে আমার মনে আছে আমি কেজি 1-এ ভর্তি হয়েছিলাম, মানে স্কুলের প্রথম ক্লাস। আচ্ছা, সেখানে এত বড় নাম যদি মনে রাখতে পারে, গেল অ্যান্ড কুমটা মনে রাখতে হবেই হবে, because they have started the class to classify hypersensitivity based on the types of antigen and the immune responses involved in
this reactions. Okay, so there at that time there were 4 type of reactions, type 1, 2, 3, 4. Type 1 is the anaphylactic reaction, which is a immediate reaction within seconds or minutes, একদম সময় দেয় না, কেমন? আর টাইপ 2 হচ্ছে অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড সাইটোটক্সিক রিয়াকশন। মানে কি বুঝলে? অ্যান্টিজেনটা attached to the cell, they are not separated from the cell. So when the antibody gets attached to that antigen, the whole cell membrane gets damaged by the inflammatory mediators or the cytokines. তাহলে সেটা যদি কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড কি হবে? লাস্ট স্টেজ অফ কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন ইন ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে, হোলস তৈরি হয়ে যাবে, তাই তো? সো এভরিথিং উইল কাম আউট অ্যান্ড দ্য সেল উইল ডাই। হ্যাঁ, but in case of type 3, the soluble antigen, they are coming in the circulation and gets attached to the antibody and gets deposited somewhere or the other, where they just ignite or start the antigen antibody reaction, that is the chemical reaction for cytokine release or the inflammatory mediator release. Okay, so can you differentiate between these two? একটা সেলটা ইটসেলফ ড্যামেজ হয়ে যাবে, আরেকটা কি হবে? অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্সটা কোথাও গিয়ে বসে পড়বে, সেইখানে তখন সে ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন এলিসিট করবে। একটা এক্সাম্পল দিতে পারো টাইপ 3? অনেকবার বলেছি, এই যে rheumatic fever এর যে ক্রস রিঅ্যাক্টিং অ্যান্টিজেন, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য সার্কুলেশন, তার ফলে তো আমরা এএসও টাইটারটা তৈরি করছি না। ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি লিটল বিট? ওকে, বিকজ as you were studying in this area, you should be acquainted with the local language, otherwise you cannot interact with the local people while you will be in the clinics. So little and Bengali is very easy to understand, only speaking is little different. তাও মিষ্টি লাগে আমরা ভেঙে ভেঙে বেঙ্গলি বললে, কিন্তু আমরা ভেঙে ভেঙে হিন্দি বললে একটুও মিষ্টি লাগে না, পুং স্ত্রী লিঙ্গ সব এদিক ওদিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, that becomes a dangerous হিন্দি, কিন্তু বাংলাটা অত শক্ত নয়। ওকে, তাহলে কি হবে? আমাদের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্সটা দে উইল be deposited somewhere and where they will start the cytokine release and the inflammatory reactions in serial sequences to damage that organ. কোথায় কোথায় গিয়ে বসে রিউম্যাটিক ফিভারে? হার্ট ভালভে বসে, মায়োকার্ডিয়ামে বসে, আর কোথায় গিয়ে বসে? সাইনোভিয়াল মেমব্রেনে বসে, আর কিডনির বেসমেন্ট মেমব্রেনে গিয়ে বসে পড়লো, আর skin structure and CNS structure. So in those areas the type 3 reaction starts. Okay, is it understandable for you? Okay, and this takes little bit of time. It's not that immediate reaction like anaphylactic reaction. Type 2 and type 3 both are taking little bit of time, like few hours to few days. Okay, and lastly coming the cell mediated delayed type of hypersensitivity, which is not mediated by humoral antibody, it is mediated, this is cell mediated. Helper cell or the cytotoxic cell, they comes into action. তাহলে ওদের জন্য একটু দেরি হয়ে যাবে এটা একটু শুরু করতে। তাহলে আমরা কি করব? এইগুলোকে আমরা একটু টুকে ফেলবো, কারণ হচ্ছে যখন আমি ওই জন্য বলেছিলাম এগুলো আমি আসতে আমার একটু দেরি হচ্ছিল, আমি বললাম এটা টুকে ফেলেছো সবাই? আচ্ছা, তাহলে এখানে কি হলো যে অ্যানাফাইল্যাক্সিস ইজ মিডিয়েটেড বাই IgE। IgE-টা কি করে? মাসেল বা আরেকটা কি আছে বেসোফিলস, হ্যাঁ,
তারা কোথায় থাকে? মেইনলি দে আর টিস্যু বাউন্ড, দে ডাজন্ট সার্কুলেট মাচ। ওই জন্য কালকে বলেছিলাম, কালকে যখন অ্যান্টিবায়োটিক পড়াই, কতটা সার্কুলেশনে তাদের অ্যামাউন্ট হয়, খাতা খুলে দেখো, লিখতে বলেছিলাম, না লিখলে হবে না, খচাং করে ছবি তুলে ফেললেও হবে না। কালকে বোধহয় পড়াও হয়নি, ক্লাসও করা হয়নি না? কিরে, কি হ্যাঁ কি না? পালিয়েছিলি কিরে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, লাস্টের ক্লাসটা করা হয়নি। কেন করা হয়নি? কি রাজকার্য ছিল তোমার? তুমি রেগুলার ব্যাচ, তো তুমি আগে ক্লাস করেছো না? তুমি তো অলরেডি ক্লাসগুলো করেছো, তো why don't you know the amount of IgE in the circulation? পড়া হয়নি? তো এগুলোকে জমিয়ে রেখে লাভ নেই, এরম করলে হবে না। এবার রেগুলার ব্যাচ, কিন্তু সেকেন্ড ব্রফটা তো এরম করলে হবে না। কত, কে বলবে? হ্যাঁ, 0.3 কি percent of total Ig in the circulation. Mostly the basophils and the mast cell, they are confined to the tissue where the allergic or the reactions takes place. So in one arm, through the heavy chain Fc region, the Ig gets attached to the mast cell, and with the other end, from the fat portion, they will get attached to the antigen, যেখানটা প্যারাটোপটা আছে। কেমন করে কি হয়? দে ডিগ্রানুলেট মাস্ট সেল বেসোফিলস। বেসোফিলস কখন বলি আমরা? যখন ব্লাডের সেলুলার এলিমেন্ট হিসেবে সার্কুলেশনে থাকে। ওয়ান্স ইট go and sit in different organs, tissue becomes tissue bound, then we call it mast cell. Both are almost same. Okay, তাহলে কি হবে? ডিগ্রানুলেট করলে কি বেরোবে বেসোফিল থেকে? হিস্টামিন, সেরোটোনিন, all the mediators of inflammation, and they will extensively damage the tissue and give rise to the anaphylactic shock. Okay, তাহলে what are the conditions? We will denote it as type 1 reaction, that is allergic rhinitis. almost আমাদের সবারই হয় হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো। হ্যাঁ, আর কেন? আমাদের নাকের মধ্যে পোলেন্স গেল, সেখান থেকে শুরু হলো। ফুড অ্যালার্জি, we are acquainted with that. হ্যাঁ, আর কার বেগুন খেলে গা চুলকায়? হাত তোল। আর কার চিংড়ি মাছ খেলে গা চুলকায়? কি কষ্ট সত্যি, চিংড়ি মাছ খাওয়া যায় না, কি মুশকিল বলতো। আচ্ছা, আর্টিকেরিয়া, অ্যাঞ্জিওইডিমা, জাস্ট ধুলোর মধ্যে গেলেও লোকের গায়ে চাকা চাকা বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ, বা ভীষণ ঘামলেও বেরিয়ে যায়। ড্রাগ অ্যালার্জি, দিজ আর অল type 1 reactions. So next, coming to the type 2 reaction, which is antibody dependent cytotoxic reaction. Already I have explained that. Is there any confusion about that? Please speak out. I will again repeat that. What is cytotoxic reaction? That is, the antigen is membrane bound, so the antibody will be attached there and they damage the cell membrane. Okay, and the cell also will be lost, killed. Example, কিভাবে করে কে? ADCC কালকে বলেছি, antibody dependent cellular cytotoxicity. Okay, there are different conditions like autoimmune hemolytic anemia. Autoimmune কেন বলে? My own red cell, they become unknown, because আমরা কি হয়, with development we have some surface molecule which is recognized as
self. But somehow, due to any reason, if the surface molecule gets changed due to some infection, due to malignancy, due to any other reason, due to drug, anything, what will happen? The known RBC will become unknown to us. So there will be immunological reactions to kill those RBCs. বোঝা গেল? তাহলে তাতে কি হবে? হেমোলিসিস শুরু হয়ে যাবে। So this is a very grave consequences. Then rheumatic heart disease, I have already described you in repeatedly what is rheumatic heart disease. Then erythroblastosis fetalis. Have you acquainted with this term? This has been taken, I suppose, in pathology class, that if the Rh positive fetus is attacked by the Rh negative mother's antibody, then there will be extensive hemolysis which will kill the fetus. Right? So, there are different stages. I am not going into the detail because already you know that. Then Graves' disease. The Goodpasture's syndrome is actually, there is antibody against the thyroidal tissue which will damage the thyroid gland. Okay. And this Graves' disease, you have to separately go through that Graves' disease and tell me in the next day, you all have smartphone, go through it, instead of damaging the cell, the TSH receptors, they get stimulated. এটা উল্টো উৎপত্তি হতো। কেমন? একটুখানি তোমরা স্মার্টফোনে যেতে যেতে একটু পড়বে। If there is any confusion, in the next class I will explain it. Okay, that is a homework for today. এখন বলছি না কারণ কনফিউশন হবে, বাকির দরকার নেই। So in type 2 there is which antibody which comes in action? IgM and IgG, and there is complement activation. Pores are formed in the cell membrane, as all of you know that in the last stage there will be membrane attack complex. So classical pathway will comes in action, and before that there is opsonization. Opsonization, what is that? কালকে জিজ্ঞেস করেছি আমি একবার। Do you understand what is opsonization? That is making the substance to be phagocytosed palatable, তাই না? কাটা খোঁচা এসব থাকলে তো খেতে গেলে মুখের মধ্যে লাগবে, ওটাকে একটা কোটিং দিয়ে গপ করে গিলে ফেলা যায়, তাই তো? যেরকম হয় আমরা ক্যাপসুল খাই না, ভীষণ তেতো, কিন্তু সেটাকে যখন ক্যাপসুলের কভারের মধ্যে দিয়ে আমরা পটাশ করে গিলে ফেলছি, তখন আমাদের খাওয়াটা অনেক সোজা হয়ে গেছে। একদমই সেরকম জিনিসটা, কোটিং দিয়ে, সেই কোটিংটা কমপ্লিমেন্টের কোনো একটা মেটেরিয়াল দিয়েই C3b দিয়ে কোট করে দেয়, দিলে সেটা অ্যাসিমিলেট করতে সুবিধা হয় বা ফ্যাগোসাইটোস করতে সুবিধা হয়। বোঝা গেল? আচ্ছা। And then ADCC, that is natural killer cells, they release toxic granules to kill the antibody coated cell. So এই কথাগুলো কিন্তু শর্ট নোট আসলে লিখতে হবে। টাইপ 2, it's very important. কোন কোন অ্যান্টিবডি কামস ইন অ্যাকশন? IgM and IgG. কোনটা আগে আসে? IgG না, IgM। হ্যাঁ, আচ্ছা, কালকে আমরা প্রাইমারি রেসপন্স, সেকেন্ডারি রেসপন্স পড়েছি। আচ্ছা, তারপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট, এটাতেও আছে, কমপ্লিমেন্ট টাইপ 3 তেও আছে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে ওই যে বললাম স্টিমুলেটরি ভ্যারিয়েন্ট, এটা আমি আই এম নট গোয়িং ইনটু দ্য ডিটেল অফ দ্যাট,
There is another condition called myasthenia gravis. Have you heard the name? অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টরটা কি হয়, ব্লকড হয়ে যায়, কাজ করতে পারে না অ্যাজ নিউরোট্রান্সমিটার, ফলে কি হবে, আমাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাকশনটা হবে না, so there is drooping of eyelids. Okay, so these two are the stimulatory variant of type 2 hypersensitivity reactions. Coming to the type 3, already has been discussed. Here another immunoglobulin comes in action, that is IgA. IgA টা কি ডাইমার না মনোমার? মনোমার, মারবো। This is absolutely dimer. Two antibody structures, they are joined by J chain. আর IgM পেন্টামার, তাহলে সেখানে কটা J চেন থাকবে? 5টা। কতগুলো হাত থাকবে? 10টা। তাহলে ও অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশনটা অনেক ভিজিবল ওয়েতে দেখাতে পারবে, নাম্বার 1, আর ওর ক্ষমতাটাও অনেক বেশি। হ্যাঁ, ও একদম পঞ্চপাণ্ডবের ভীম, বুঝে গেল? হ্যাঁ, মোটা সোটা শক্তিমান, ওই ফার্স্টে এসে পুরো জিনিসটাকে টেক ওভার করে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এখানে বাকিগুলো আমাদের জানা আছে। IgA অনেক সময় এই জে চেনটাকে বাদ দিয়ে স্প্লিট করে এটা সলিউবল হয়ে যায়, কেমন? কারণ টাইপ 3 ইজ আ সলিউবল কমপ্লেক্স অফ Ig অ্যান্টিজেন অ্যান্ড অ্যান্টিবডি। ওকে, আচ্ছা, তো এখানে কি হয়, সিরাম সিকনেস কেন হবে? একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যদি প্রচুর পরিমাণে সারা বডিতে সার্কুলেটেড হয়, তাহলে একটা জেনারেলাইজড ইনফ্লামেটরি লিশন হবে। কিসে হতে পারে এটা? ডিফারেন্ট, যদি আমার যেমন হর্সের থেকে আমরা যদি অনেক রকমের ভ্যাকসিন নেওয়া হতো আগে, অ্যান্ড ওটা কি ভীষণভাবে নন সেলফ, তাই না? তার থেকে অ্যালার্জি হতে পারে, এরকম অনেকগুলো কন্ডিশন আছে। আর্থাস রিয়াকশন ইজ limited to a particular place, that is most popularly the joints. হ্যাঁ, আরো অনেকগুলো আছে, যে পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলাইটিস, মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি, রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস, at least few names you please remember. হ্যাঁ, একটা শর্ট নোট লিখতে গেলে তার ডেফিনেশন চাই, হোয়াট ইজ হাইপারসেন্সিটিভিটি, why it is called type 2 or 3, তারপরে হচ্ছে কোন কোন অ্যান্টিবডি কামস ইন অ্যাকশন, ফোর্থ হচ্ছে মেকানিজম, ফিফথ হচ্ছে টাইম when it will be triggered, sixth হচ্ছে এক্সাম্পল। These are the subheadings you should not miss. যদি এই 6টা সাবহেডিং এ কিছু তো মনে পড়বে, বুঝে গেল? তাহলে কিন্তু মিস হবে না, সব সময় স্প্লিট করে নেবে। And hypersensitivity of different type often comes in the examination or asked in the viva table. এইখানে একটা মজা আছে, সেটা হচ্ছে যে ইমিউন কমপ্লেক্সটা যদি বিরাট বড় হয়, তাহলে কি হয়, বিরাট বড় একটা কিছু ট্যাঙ্ক আসছে যুদ্ধে, দূর থেকে দেখা গেল, তো শা করে ড্রোন পাঠিয়ে তাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলা, ঠিক আছে? এবার ভীষণ ছোট, সে কিন্তু পোর্স দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে মিডিয়াম সাইজড কমপ্লেক্স, তাদেরকে কেউ রেকগনাইজ করতে পারে না, তারা ফাঁক ফোকর দিয়ে এদিক ওদিক দিয়ে গলে বেরিয়ে যায় এবং গিয়ে রেসপেক্টিভ জায়গায় বসে পড়ে আর ইনফ্লামেটরি অ্যাকশনস শুরু করে দেয়। সো মোস্ট ডেঞ্জারাস ইজ দ্য মিডিয়াম সাইজড কমপ্লেক্স। Large complex will be engulfed by the tissue macrophages like Puffer cell. Puffer cell কোথায় থাকে রে? আর লিভারটা আমাদের কি ঝাড়ুদার, তাই না? সব কিছু ডিটক্সিফাই করে। হ্যাঁ, কিডনি তো, আর ছোটগুলো কি হয়, কিডনি দিয়ে ওয়াশড আউট হয়ে যায়। সবচেয়ে বিপদকে
আটকে পড়ে হচ্ছে মিডিয়াম সাইজড, যারা তাদেরকে কিন্তু এই টিস্যু ম্যাক্রোফেজ গুলো আনদেখা করে, মানে তাদেরকে পাত্তা দেয় না যে ও ঠিক আছে এগুলো কিছু না, তারাই বিপদ করে। এবং বলেছি যে এগুলো সবই কিন্তু কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড। হ্যাঁ, lastly coming to the type 4, which is T cell mediated, and sometimes it is mediated by helper T cells, sometimes it is mediated by cytotoxic T cells. এর বেশি আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, এর মধ্যে TH1 TH2 কোনটা কমায় কোনটা বাড়ায় অনেক ডিটেলস আছে, একদম তোমাদের দরকার নেই। এখন প্রথম টার্গেট হচ্ছে পরীক্ষা পাস করা, তারপর হচ্ছে প্যাথোজেনেসিসটা বোঝা। যখন বুঝবে প্যাথোজেনেসিস তখন তোমার এই TH1 TH2 আমাদের অ্যাকশনে আসবে, এই মুহূর্তে দরকার নেই। only you remember T helper cell and cytotoxic T cell. সারফেসের মার্কার কি কি T helper সেলের জানা আছে? CD কি 4, CD4 যতক্ষণ অনেক বেশি থাকবে ও কিন্তু আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে, লাইক বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেস। ওকে, যে মুহূর্তে ওদের লেভেল কমে যায় তখন কিন্তু সাইটোটক্সিক সেল কামস ইন অ্যাকশন, তারা আমাদের অনেক গন্ডগোল পাকিয়ে দেয়। এইটাকে মাথায় রেখো কেমন, কারণ আমাদের যে এই ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি হয় যখন, তখন আমাদের রেজাল্টেন্ট CD4 লেভেলগুলো কমে যায়। তার ফলে কি হয়, আমাদের প্রচুর সেকেন্ডারি opportunistic infections comes in action. Okay, that is a separate issue. Here only the T cell activation is very important, and the process start mostly within 48 to 72 hours. তাহলে এই যে অ্যাকশনটা প্রথমে ইন্টারঅ্যাকশন হলো, কালকে আমি দেখিয়েছি কিছু সেল দে ডোন্ট কামস ইন অ্যাকশন, তারা কি করে, দে আর টিউটার্ড যে এই অ্যান্টিজেনটা কেমন, এবার তারা কোথায় চলে যায়, রিজার্ভে চলে যায়, ফর টেকিং প্রিকশন যে সেকেন্ড টাইম যেই অ্যাটাক হবে দে উইল rapidly comes in action, they will rapidly multiply, they will make different clones and they will be ready for facing this problem. Okay, তাদেরকে কি বলা হয়, memory cell. Okay, so here the prior insult with the respective antigen is very much needed. Okay, example is contact dermatitis, Mantoux test, chronic transplant rejections. এইগুলোতে কি হয়, এগুলোতে ছোট করে একটা ছোট মতো আমার বডিতে ইনসাল্ট হলো, সেটা পুরো আনট্রেসড চলে গেল, কিন্তু কিছু মেমোরি সেল তৈরি হয়ে রইল। সেকেন্ড বার কি হবে, যেই আসবে তখন দে উইল মাল্টিপ্লাই দিস মেমোরি সেলস, দে will form different clones and they will resist the infection, and resultant কি হবে, cytokine secretion হবে, inflammatory procedure হবে, and there will be extensive destruction of that particular site. এইখানে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে যে টাইপ 4 রিয়াকশন কিন্তু এখনই তোমাদের বোঝার দরকার নেই, বাট in type 4 reaction all the types of hypersensitivity reaction plays role. Okay, শুধু যে টাইপ 4 এ সেল মিডিয়েটেড হয় তা কিন্তু নয়, তার সাথে আমাদের কিছু কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকে ফ্রম হিউমারাল অ্যান্টিবডি। ঠিক আছে, এইটুকু জেনে রাখো। হ্যাঁ, আচ্ছা, যেমন এখানে স্মল মলিকুলার ড্রাগস বলছে হ্যাপটেন কাজ করে, এবার এই হ্যাপটেনটা সাথে কি দরকার আমাদের, হ্যাপটেন কি ইনকমপ্লিট অ্যান্টিজেন, সো দে শো ইমিউনোজেনিসিটি অর দে শো অ্যান্টিজেনিসিটি, ইমিউনোজেনিসিটি হয় না, তখন তার কি দরকার, ক্যারিয়ার মলিকুল দরকার। এবার ডিফারেন্ট ড্রাগস মলিকুল, ডিফারেন্ট কোম্পানির ক্যারিয়ার মলিকুলটা যদি আলাদা আলাদা হয়, তাহলে একই ড্রাগে একবার আমাদের কোনো রিয়াকশন হলো না, কিন্তু সেকেন্ড টাইম
রিয়াকশন হয়ে গেল বিকজ অফ দিস ক্যারিয়ার মলিকুল। ওর তো পুরো কনফিগারেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। ক্যারিয়ার মলিকুলের মধ্যে যদি সেপারেট টাইপের এপিটোপ থাকে তাহলে দে উইল সেপারেটলি ignite this antigen antibody reaction. So penicillin may elicit all these 4 types of hypersensitivity reaction, not only anaphylaxis. এই পর্যন্ত কি কারোর কোনো অসুবিধা হয়েছে বুঝতে? অসুবিধা না হলে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব। এবার ভেবেচিন্তে বলো কার কোনটা অসুবিধা হয়েছে। Is it clear for you? Can I ask you? What is the size of antigen antibody complex which is most dangerous for type 3 hypersensitivity reaction? Large, medium or small? Medium. Very good. Sit down. এবার যেটা মজার হচ্ছে যে গেল অ্যান্ড কুমস তো 1963 তে ক্লাসিফাই করেছেন। তো উইথ ফার্দার রিসার্চ দেয়ার টাইপ 4 অলসো ক্যান বি subclassified into another 4 divisions. Okay, that is 4A of immune response for type 2, 4B, 4C, 4D. এইটুকু জানো, তার বেশি জানার দরকার নেই। এবার যেটা সমস্যা হচ্ছে গেল অ্যান্ড কুমস তো করেছেন, ইউরোপিয়ানরা সব সময় ভাবে আমরা অন্যদের থেকে অনেক বেশি জানি। তারা তাদের রিসার্চ ওয়ার্ক দিয়ে একটুখানি কন্ট্রিবিউট করেছে টু দিস ক্লাসিফিকেশন। কিরকম? টাইপ 4টা তো এবিসিডি হলো বা 1 2 3 4 হলো, তাছাড়া ওরা আরো কি হলো টাইপ 5, টাইপ 6, টাইপ 7। and what is the name? That is European Academy of Allergy and Clinical Immunology, that is EAACI. এত কিছু তোমাদেরকে একদম পড়তে হবে না, শুধু নামটুকু জানো বাবু, আর কতগুলো টাইপের ওরা সাবক্লাসিফাই করেছে এইটুকু জানলেই তোমাদের লেভেলে যথেষ্ট। বুঝে যাচ্ছে? এত কিছু জানার দরকার নেই। তাহলে ইউরোপিয়ান ক্লাসিফিকেশন আমাদের কতগুলো ডিভিশনে ভাগ করেছে? ওদিকে তাকাবার দরকার নেই, আমার দিকে তাকা। 7টা। কিন্তু 7-এর মধ্যে কি হলো, 4টা কিন্তু আবার সাবক্লাসিফাই হয়ে গেল ফার্দার 4, তাই না? এইটুকু মনে রাখতে হবে। আর পুরো কথাটার ইনিশিয়ালটা কি? ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি, EAACI proposed the categorization of hypersensitivity reaction and further classified this into 7 types. এইটুকু জাস্ট দুটো লাইন লিখে দেবে যদি তোমাদের পরীক্ষায় আসে। আরেকটা একটু ছোট করে আরেকটা জিনিস আমি বলে দিতে চাই। এ আবার কি হলো? ড্রাগ hypersensitivity. This is actually a burning issue nowadays. ড্রাগ hypersensitivity কে আরেকটু অন্যভাবে ক্লাসিফাই করা হয়েছে, জাস্ট নামটুকুই মনে রাখবে, দ্যাট ইজ পেচলার ড্রাগ hypersensitivity ক্লাসিফিকেশন। আর কিচ্ছু মনে রাখতে হবে না। ড্রাগ hypersensitivity reaction is been introduced by পেচলার, বাস। হ্যাঁ, আর কিছু মনে রাখতে হবে না, ইট ইজ মোর দেন সাফিসিয়েন্ট। এবার নেমোনিক্স, অ্যাসিড, এইটুকু তো মনে থাকবে। F stands for anaphylaxis, C stands for cytotoxic, I stands for immune complex, and D stands for delayed type. অ্যাসিডটা মনে থাকবে তো? ক্লাসিফিকেশন ফর hypersensitivity. আমায় কৃতার্থ করলে চুপ করে থেকে আর লক্ষ্মী হয়ে থেকে, কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকলো কিনা মগজে আমি জানি না। বোঝা গেছে? হাইপারসেনসিটিভিটি লিখতে পারবে। আমি কিন্তু যে কোনো দিন পুরো সেপারেট করে বসিয়ে দিয়ে ক্লাস টেস্ট নেব, কারণ আই এম ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট ইমিউনোলজি। না জানলে কিন্তু কোনো কিছু ভালো করে হবে না, ভালো ডাক্তার হওয়া যাবে না, পরীক্ষায় পারফর্ম করতে পারবে না, অতএব দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। ঠিক আছে?
তুমি ভাবলে যে সামনের দিন পরীক্ষা নেব, সামনের দিন স্কিপ করলাম, পরের দিন গেলাম, কোনো লাভ নেই আমার কাছে। কারণ আমরা সবাই তোমাদের স্টেজ পেরিয়ে এসছি। হ্যাঁ, তবে এত দুষ্টু ছিলাম না যে পিছনে গিয়ে বসতাম।